আজি हिलान्यास करा हुआलकुसी इंजीनियरिंग कॉलेज और लाइव विजुअल्स। अब हम आपको ले चलते हैं IOCL के बंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई के लाइव विजुअल्स पर। সকলোকে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। এয়া ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱালো, শুৱালকুছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু এয়া IOCL और बंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई। इसी के साथ हम अब आगे चलते हैं ऑयल इंडिया के मधुबन डिब्रूगढ़ स्थित सेकेंडरी टैंक फार्म तक। पुनर्बार आटाई के हाथ सापुरी बजाबले मैं अनुरोध जनाइसु। और अब हम आखिर में लेके चलते हैं ऑयल इंडिया के हेबेदा गांव माकुम तिनसुकिया स्थित गैस कंप्रेशन स्टेशन। असम के लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इन महत्वपूर्ण प्रकल्पों और परियोजनाओं के अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया। और अब हम निवेदन करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धेमाजीर हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एही बिखेक दिन नोटमयी शुभेच्छा आरु अभिनंदन जानाई छो। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तीसरी बार धेमाजी आने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और हर बार यहां के लोगों की आत्मीयता, यहां के लोगों का अपनापन, यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है। जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था, तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का
नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी। इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो, कलागुरु विश्व प्रसाद राभा हो, नच सूर्य फणी शर्मा हो, इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, लुईतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दिवाली में झलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। गांधी और राहुल गांधी पेट्रोल ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 160% ਵਧੇ और एनडीए की सरकार लगभग 16% दाम बढ़े। असी 6 साल 16% ਵਧਾਏ, इन्होंने 10 साल 160% ਵਧਾਏ। और साडे जिहड़े दाम ਵਧੇ ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इंटरनेशनल रीजन ने, इंटरनेशनल मार्केट रीजन ने। बड़ा दुखद है कि इस तरह दी चीप हरकतां करके राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे, जबकि देश की जनता जानती है ये वही कांग्रेस है जिन्हें राज 140 रुपए 160 रुपए किलो दाल सी, अज मोदी के राज 70 रुपए 60 रुपए किलो दाल है। ये वही कांग्रेस है जिन्हें समय के अंदर महंगाई चरम सीमा ते सी और ओरे से जिम्मेदार हिंदुस्तान की सरकार का अमला जमला सी। अज क्यों नहीं राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहते, जिन्होंने पिछले साल 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के उत्ते अतिरिक्त कर लाया, अपनी मंजी थले सोटा नहीं मार रहे और सनसनी फैलाने से फिल्मी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। देश की जनता इन्हों का सच जानती है, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ही महंगाई लियाई है। और अज भी जो पेट्रोल के दाम वधे ने और पिछे जड़ियां सरकारां कांग्रेस दे रही, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के फ्यूल को किस तरह तब्दील करना है, किस तरह हिंदुस्तान की फ्यूल जी पॉलिसी है उन्हें स्ट्रोंग करना है, अज तक कभी नहीं सोचा। उल्टा कर्जा छड्ड के हिंदुस्तान से ये चले गए। ये देश की जनता भी जानती है। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल। आज की ये प्रेस वार्ता कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर के संबंध में है। मैं कई बार इस बारे में बात करता रहता हूं और हम सब जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो देश के रीढ़ की हड्डी है, वो देश के स्टील फ्रेम को मजबूत करता है। पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे सबसे मजबूत हाथ जो है वो कंस्ट्रक्शन लेबर का है। और वो वर्कर खड़ा होता है तो हमारी इमारतें खड़ी होती हैं, हमारी सड़कें बनती हैं, हमारे शहर खड़े होते हैं। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं।
और उनको समय समय पे हम पुश भी करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्कीम्स का फायदा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने अब एक व्यापक अभियान चलाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली में लगभग 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ऐसा अनुमान है कि 10 लाख लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। इसमें जो सर पे माल रख के ढोने वाले मजदूर हैं वो भी हैं, इसमें खुदाई करने वाले मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले सुरक्षा गार्ड भी हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी हैं, प्लम्बर भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर कहा जाता है सरकारी कानून में। और इन सब की मदद के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी हैं। तो लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी इस वक्त हमारे पास करीब 2,12,000 लोग हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। इसमें से 29,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन 1 साल का पूरा हुआ है। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने उनको वापस SMS भेज दिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। तो कुल मिला के लगभग 2,12,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। बाकी के लोग अभी इससे बाहर हैं। इसके लिए अब सरकार बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है और हमारा लक्ष्य है कि ये सब के सब वर्कर्स जितने भी हैं, 8 लाख हैं, 9 लाख हैं या 10 लाख हैं, सब के सब हमारे रजिस्ट्रेशन डोमेन में आए। इसके लिए पूरी दिल्ली में करीब 300 जगहों पर अवेयरनेस कैंपेन और कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंपेन अब हम चलाएंगे। तो इसमें से लगभग 250 जगहों पर ऐसा है 262 जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर मेजर कंस्ट्रक्शन लेबर सुबह असेंबल होती है, जिनको हम अपने आम बोलचाल की भाषा में लेबर चौक बोलते हैं। तो ये 262 लेबर चौक्स पर रोजाना अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा ताकि वहां आने वाला हर एक लेबर इस बात के बारे में जानकारी रखे कि सरकार की ओर से मुझे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं अगर मैं सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराता हूं। तो दूसरा, अब वो रजिस्ट्रेशन कहां कराए? हमने उसके लिए 1076 की कॉल तो दी हुई है कि वो 1076 पे कॉल करके अपने घर पे बुला सकता है सरकार की सेवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बहुत मैसिव कैंपेन रजिस्ट्रेशन का हम चला रहे हैं और 45 साइट्स पे पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे। आज से शुरू हो गए हैं अगले 1 महीने के लिए। ये स्कूलों में भी हैं, ये कुछ और जगहों पे भी हैं। उसकी लिस्ट में मीडिया के साथियों को दे दूंगा। इन 45 साइट्स पर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक वर्कर, महिला हो पुरुष हो, जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ढुलाई मजदूर हो, जो भी हो, वो उस आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कैंपेन चला रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगेंगे और एक कैंप में हम 4-4, 5-5 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगाएंगे ताकि जितनी संख्या में, बड़ी संख्या में हम रजिस्ट्रेशन कर सकें, लोगों के उनको बेनिफिट दे सकें, ये हम करेंगे। इसके तहत मैं ये भी बता देता हूं कि किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई वर्कर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है सरकार के पास में, तो उसको बहुत तरह के बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि महिला वर्कर जो है उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। अगर उसको कोई बच्चा पैदा होता है, वो मां बनती है, तो उस वक्त उसको 30,000 रुपए उसको दिया जाता है महिला वर्कर को। और इन केस ऑफ मिसकैरेज, अगर वो किसी कारणवश उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो वैसे में भी उसको 3,000 रुपए की मदद दी जाती है अपने इलाज वगैरह के लिए। कोई भी वर्कर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वो जब 60 साल का हो जाता है तो उसको 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाती है और वो 300 रुपए हर साल फिर बढ़ती रहती है। 3,000 से उसकी शुरुआत होती है पेंशन की। ये भी अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, 3,000 रुपए की पेंशन का। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, अपना रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर अपना घर बनाना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो उसको 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है अपना घर बनाने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर किसी वजह से डिसेबल हो जाता है, उसके कुछ चोट लग जाती है, तो 3,000 रुपए पर मंथ की उसको रजिस्टर्ड मेंबर को पेंशन दी जाती है।
डिसेबिलिटी पेंशन, वो किसी भी उम्र से हो सकती है। अगर किसी को और टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको भी 1 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी जाती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने टूल खरीदना चाहता है और उसके टूल महंगे हैं तो 2 लाख रुपए तक का उसको 20,000 रुपए तक का उसको मदद दी जाती है। इन्होंने मैं कहना चाहता भ्रष्टाचारियों कह दो कि भगवंत मान आया सी अमृतसर कह के गया जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे रह जाता है, कोई नाल नहीं लेके गया। बड़े बड़े आए, सिकंदर की कहानी दस देना। 17 साल का जितन लग गया सी जंगा, कदे भी नहीं हारिया। जंग जित्या करे अगले राजे में जितन चला जाया करे, वो तो अगले राजे में जितन चला जाया करे। जित्ती गया, वापस मुड़ना भुल गया। जो वापस मुड़न की वारी आई, जिहड़े नूं जित के गया सी जख्मी जुखमी जो सारे इकट्ठे होकर कहने आ जाता। मैं उत्थे कहा सी पार्लीमेंट च, मैं क्या बीजेपी वाले थोड़े नाल सिकंदर वाली हो, तुसीं हुण किहनूं इहनूं देता अंदर, ओहनूं मूंह ते पर्चा पा दो, कर दो, तुसीं अगे लंघी जांदे हो। वापस आना पैना है। वापस किवें आओगे मुड़ के? भाई सिकंदर 17 साल का जितन लग गया, 33 साल की उम्र च सिकंदर की मलेरिया नाल मौत हो गई सी। 33 साल की उम्र च मर गया सी। पर जो जीता वही सिकंदर क्यों कहने, क्योंकि कदे हारिया नहीं सी। पर सिकंदर आपदी विल अपनी वसीयत की लिख के गया सी, 3 गल्लां लिख के गया सी। वो कहना जदों मैं मर गया, मेरा जो जनाजा लेके जाओगे, मेरे राज के सब तो बढ़िया जिहड़े वैद ने वो मेरा जनाजा खा के चलणगे, ताकि लोगों को यह पता लगे रास्ते जिहड़े देखणगे जनाजे नूं कि सिकंदर कोले इन्ने बढ़िया वैद सी, वो भी बचा नहीं सके मौत तो। दूजी गल सी कि जिन्नी मेरी दौलत है कब्रिस्तान के रास्ते तक सारी थले विछा दो, उत्तों भी तुर के जाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि इन्नी बेशुमार दौलत भी सिकंदर नूं मौत के मुंह चों बचा नहीं सकी। ते तीजी गल सी कि मेरियां दोने बाहां जनाजे दे बाहर कढ़ दो, ताकि लोग देख सकन कि दुनिया जितने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया। यार मैं तुहानूं कहना, तुहाडे नाल आ, तुहाडे वर्गे आ, ऐं रहांगे। हूँ तो परख ले, दूजी बार एमपी बन गए, जिवें कोई बदलाव देखिया। मैं पहला भी यही होता सी, हुण भी यही होना। हुण एक आपां क्योंकि किसान संघर्ष चल रहा है, आपां किसान संघर्ष दे विच पहले दिन उन्होंने साथ दिता है। आ बैठे ने राघव चड्डा ते जरनैल जी, दोनों MLA ने। राघव चड्डा जल बोर्ड का चेयरमैन है दिल्ली दे विच। दिल्ली का जल बोर्ड का चेयरमैन, पंजाब का बिजली बोर्ड का चेयरमैन, एक गल है। जिन्नी बिजली की अहमियत पंजाब च है, उन्नी पानी की अहमियत दिल्ली दे विच है। ते उत्थे पानी पहुंचाना जिहड़े अंदोलनकारी ने, उत्थे उन्हां नूं कंबल तो लैके लंगर तक की सेवा 3 महीने हो गए लगातार कर रहे हैं। कदे शायद ही कदे फोटो देखी होगी ਜਾਂ कोई झंडा तो असं लाउंदे नहीं, असीं सेवादार बन के उन्होंने जिहड़ा वो दिल्ली बार्डर ते गए हुए ने। सरकार है दिल्ली च, असीं बार्डर के परले पासे तक पहुंचा दिंदे हां, उत्थों लै जांदे ने। ते असीं कोई राजनीति नहीं करदे। ते ये रोज ही हर रोज ही है गल्लां करदे आ, पता नहीं उन्होंने तो जान ही दिंदे उत्थे। हाँ उन्होंने नॉन पोलिटिकल है, असीं भी नहीं जाते। जिथे साडा बोलने का हक बनता है बोलते हैं। पार्लीमेंट चल नहीं रही सी अजे, मोदी मिलता नहीं सी किसी नूं। एक दिन मोदी नाल सामना हो गया सीगा 25 दिसंबर नूं सेंट्रल हॉल च। मैं ते संजय सिंह होरां नूं उत्थे घेर लिया सी कि तू आया गल कर साडे नाल। सो जिथे साडा बोलना बनता उत्थे बोलते। केजरीवाल ने दिल्ली की विधान सभा के बिल जिहड़े ने वो पाड़ के सुट्टे। अच्छा ते कैप्टन अमरिंदर की गल कर रहे, कल का बयान की है, कहते भी 2 साल दी रोकां ला के नवेड़ दी गल।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ? ਦੱਸ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ, ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਚਲੋ। ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ। ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਮਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਛੱਡ ਦੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 67 ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਔਰ ਬਸੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। 250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜਗਰਾਓਂ, ਪੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਵਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, BJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਤੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸੋ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਠ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਲੋ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ,
ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, 67 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 0 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ 0 ਤੋਂ 67 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ, 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1984 ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। परसों गए जी रात 10 बजे इलेक्शन का टैंकर वजा किसान संघर्ष से जा रहे 10:30 बजे उनके नाल हादसा वापरा, सो टैंकर वजा फोन आया जी सानू। फिर अं इत्थे पहुँचे, इतों फिर उत्थे जाके हॉस्पिटल से उन्होंने लाश पई। ये जदों तो संघर्ष चल रहा जी उदों तो ही मतलब कि ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। मैं इस बजट सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ LPG ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੀਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ, ਗੈਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ MLA ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਹ BJP ਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ PC ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿਲੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਗੀ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਸਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੇਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।